آج کی سنسنی خیز ہارر اسٹوری نائٹ فازی آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو اب چلتے ہیں سیدھے اپنی ڈرونی کہانی کی طرف۔ کراچی کے ایک سنسان علاقے میں ایک پرانا مکان کھڑا تھا جس کے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دیواریں پھٹے ہوئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مکان میں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی روشنی والی آنکھوں والی خاتون کا سایہ حال ویسے گزرتا ہے۔ مصطفیٰ، جو ایک نوجوان رپورٹر تھا، نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان کی حقیقت معلوم کرے گا۔ رات کے 12 بجے کے قریب اس نے اپنی کیمرہ اور لائٹ لے کر مکان کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، صد ہوا کی لہر اس کے جسم کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش کی لکڑیاں چیختی تھیں اور ایک پراسرار سرسراہٹ ماحول میں گھل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ہمت کر کے مکان کی سب سے پرانی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا جو اوپر ایک لمبے ہال تک جاتی تھیں۔ ہال کی دیواروں پر پرانے فوٹو فریم لگے تھے جن میں سے اکثر کی شکلیں دھندلی ہو چکی تھیں۔ اچانک ایک شدید روشنی والی آنکھیں ہال کے کونے سے جھانکنے لگیں۔ مصطفیٰ کا دل دھڑکنے لگا لیکن کیمرہ بند کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ روشنی والی آنکھیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں اور ہر قدم کے ساتھ سردی کی لہر مصطفیٰ کے جسم میں گھل رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خاتون صرف کسی بھوت کی شکل نہیں بلکہ ایک روح ہے جو مکان کی ہر گلی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے، لیکن جریدے کی رپورٹر کی جستجو نے اسے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ ہال کے آخر میں ایک پرانا آئینہ لگا تھا جس کی شیشے میں درختوں کی پرچھائیاں اور مکان کی دھندلی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ اچانک آئینہ لرزنے لگا اور روشنی والی آنکھیں آئینے کے اندر سے باہر نکل کر مصطفیٰ کی طرف بڑھنے لگیں۔ اس کی سانس راگ گئی اور کیمرہ اپنے ہاتھ میں تھم گیا۔ آئینے سے باہر آتی ہوئی شکل دھندلی تھی لیکن آنکھوں کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ہال کی ہر تاریک جگہ روشن ہو گئی۔ مصطفیٰ نے ہمت کر کے چند قدم پیچھے ہٹے لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی۔ وہ جان گیا کہ یہ خاتون صرف انسانی نہیں بلکہ کچھ زیادہ خطرناک ہے۔ اچانک ایک صد ہوا کی شدت سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ہال میں خوفناک سرسراہٹیں گونجنے لگیں۔ روشنی والی آنکھوں والی خاتون ہال کے بیچ میں آ کر رکی اور اس کی ہڈیوں جیسی جلد چمکنے لگی۔ مصطفیٰ نے کیمرے کو مضبوطی سے تھام لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ابھی باہر نہ نکلے تو یہ خاتون اسے کبھی جانے نہیں دے گی۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ اس کے گرد کا اندھیرا مزید گھنا ہو رہا تھا اور مکان کی دیواریں سانس لینے لگیں۔ مصطفیٰ نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا لیکن خاتون کی آنکھیں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھیں۔ اچانک وہ ہنسنے لگی، ایک ایسا ہنسنا جو انسانی کانوں سے باہر تھا، صد ہوا میں گونج رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مصطفیٰ کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہال لمبا ہوتا جا رہا ہے اور دیواریں اس کی طرف دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن کیمرہ بند کرنے کی بجائے وہ ہر لمحہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے تاریخ کے سب سے خوفناک لمحے ہیں۔ خاتون نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہال کی روشنی میں اس کے ہڈیاں جھلکنے لگیں۔ آنکھوں کی روشنی اتنی تیز تھی کہ مصطفیٰ کی کیمرے کی لینس پر عکس پڑنے لگا۔ اچانک ایک صد ہوا کی لہر نے اس کے کانوں میں فریاد بھری چیخیں سنائی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خاتون نہ صرف دیکھ سکتی ہے بلکہ اس کی روح کو چھو بھی رہی ہے۔ مصطفیٰ کے جسم کے ہر حصے میں سنسناہٹ پھیل گئی لیکن وہ جیتے جی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے آخر تک پہنچا، خاتون نے ایک ہڈیوں جیسا ہاتھ بڑھایا اور مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی حرکت اتنی تیز تھی کہ مصطفیٰ کی سانس پھول گئی۔ وہ کیمرہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا لیکن دل کے دھڑکنے کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہال میں گونجتی ہوئی سرسراہٹیں اور آئینے کی ہلچل ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ یہ خاتون صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام دینے آئی ہے۔ اچانک ہال کی روشنی مدھم ہو گئی اور خاتون ایک دم غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ مصطفیٰ نے سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی اور کیمرہ بند کیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف باقی رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خاتون صرف پہلی جھلک تھی، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔
मकान की दीवारें अब भी सांस ले रही थीं और हाल में एक पुरस्कार रोशनी की झलक बाकी थी। मुस्तफा ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से बाहर आने का रास्ता देखा। जब वो मकान के बाहर निकला तो रात की तारीकी और सद हुआ ने इसे मजीद डरा दिया। इसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की और देखा कि खातून की रोशनी वाली आंखें हर फ्रेम में वाज़े थीं। मुस्तफा को एहसास हुआ कि इसने तारीख के सबसे खौफनाक और वायरल रिकॉर्डिंग की है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था कि यह सिर्फ इब्तिदा है और उसके सामने आने वाले हालात और भी खतरनाक होंगे। मुस्तफा ने मकान के सामने खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता कहा, यह खातून, ये रूह सिर्फ एक झलक है। जो कुछ मैंने देखा है वो बाकी सब कुछ छुपाता है। इसकी आवाज हल्की लेकिन खौफनाक थी, क्योंकि वो जानता था कि रात अभी खत्म नहीं हुई। कराची की सुनसान गलियों में एक पुरस्कार सरसराहट गूंज रही थी और रोशनी वाली आंखों वाली खातून कहीं न कहीं इसे देख रही थी। मुस्तफा ने दिल में फैसला किया कि वो वापस आएगा, क्योंकि सच्चाई को सबके सामने लाना इसका फर्ज है। मुस्तफा के दिल में खौफ और तजस्सुस का मिला जला जज्बा था। मकान से बाहर निकलने के बाद भी वो महसूस कर रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। कराची की सुनसान गलियों में सद हुआ के साथ सरसराहटें गूंज रही थीं। हर साया इसकी हरकत के साथ बढ़ रहा था और रोशनी वाली आंखें हर जगह झलक रही थीं। मुस्तफा ने जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखा, हाल की समझ से वो शक्ल दोबारा नमूदार हुई। इसकी हड्डियां चमक रही थीं और आंखों की रोशनी अंधेरों में रहनुमाई कर रही थी। वो जानता था कि अब सिर्फ भागना काफी नहीं। गाड़ी में बैठकर मुस्तफा ने इंजन ऑन किया, मगर अचानक सब लाइट्स बंद हो गईं। रात का सुकूत मजीद खौफनाक हो गया और हर चीज पुरस्कार सी हो गई। रोशनी वाली आंखें आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के शीशे में झलकने लगे, जैसे वो अंदर आ चुकी हों। मुस्तफा ने तेज रफ्तारी से गाड़ी हरकत दी, लेकिन गिल्ली के हर मोड़ पर वो साया नमूदार होता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर लम्हा इसे लगता कि खातून उसके करीब आ रही है। वो जानता था कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई। शहर के शोर से दूर एक सुनसान पिल पर मुस्तफा ने गाड़ी रोकी। पिल के नीचे पानी की सतह पर आईना जैसा अक्स था और इसमें रोशनी वाली आंखें नुमाया थीं। अचानक एक सरसराहट ने पिल के किनारे से गौंजना शुरू किया और हड्डियां चमकती हुई हाथी पानी की तरफ बढ़ीं। मुस्तफा की आंखें खौफ से फैल गईं, लेकिन कैमरा अभी भी चल रहा था। वो जानता था कि ये मंजर सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए काफी नहीं, हकीकत इससे भी ज्यादा डरावने और गैर मुतवक्के थी। पिल से उतरते ही मुस्तफा ने महसूस किया कि माहौल मजीद बदल गया है। हर चीज धुंध में छपी हुई थी और रोशनी वाली आंखें हर साया में नजर आ रही थीं। अचानक एक सद हुआ की लहर ने इसके कानों में भूत की चीखें डाल दें। वो गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन कदम रखने के साथ जमीन लरजने लगी। हड्डियां चमकती हुई हाथी जमीन से निकलकर मुस्तफा की तरफ बढ़ने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो लगता था कानों में गूंज रही है। मुस्तफा ने फैसला किया कि वो करीब तरीन मस्जिद की तरफ जाए, क्योंकि वहां रोशनी और हिफाजत का एहसास था। लेकिन जैसे ही वो गिल्ली में दाखिल हुआ, रोशनी वाली आंखों वाली खातून एक दीवार के पीछे से नमूदार हुई। इसकी हड्डियां चमक रही थीं और वो हंसती हुई आवाज निकाल रही थी, जो इंसानी कानों से बाहर थी। मुस्तफा ने अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन हर मोड़ पर खातून के साया ने इसे घेर लिया। हर लम्हा खौफ बढ़ रहा था और वो जान रहा था कि अब सिर्फ भागना काफी नहीं। मस्जिद के करीब पहुंचकर मुस्तफा ने दुआएं मांगना शुरू की, लेकिन एहसास हुआ कि खातून की ताकत वहां भी महदूद नहीं। रोशनी वाली आंखें मस्जिद के मीनार की छत से इसे देख रही थीं और हड्डियां चमक रही थीं। अचानक एक जोर की हुआ आई और मुस्तफा की छतरी अलफाड़ गई। हर तरफ पुरस्कार सरसराहटें गूंज रही थीं और दीवारें लरजने लगे। मुस्तफा जानता था कि इसका सामना एक ऐसी ताकत से हो रहा है जो इंसान की समझ से बाहर थी। मस्जिद के अहाते में आते ही खातून ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर कदम रखे और हर कदम के साथ अंधेरा घना होता गया। मुस्तफा की आंखें खौफ से फैल गईं और वो कैमरा मजबूती से थामे रहा। खातून की हड्डियां चमक रही थीं और आंखों की रोशनी इतनी तेज थी कि हर चीज को धुंधला कर रही थी। मुस्तफा ने दिल में सोचा कि अगर वो ये मंजर रिकॉर्ड ना करे तो ये हकीकत कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी।
अचानक मस्जिद के मीनार से रोशनी की एक किरण जमीन पर गिरने लगी और खातून का साया इसे छूता हुआ गुजर गया। मुस्तफा को लगा जैसे वक्त रुक गया है और हर चीज हवा में मुअल्लक है। इसकी सांसें रुकने लगें और हाथ कांपने लगे, लेकिन कैमरा अभी भी चल रहा था और वो हर लम्हे को रिकॉर्ड कर रहा था। इसने महसूस किया कि यह खातून सिर्फ देखने के लिए नहीं आई, बल्कि इसे एक पैगाम देना चाहती है। जैसे ही रात गहरी हुई, खातून आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होने लगी। मुस्तफा ने सांस भरी और कैमरा बंद किया, लेकिन इसके दिल में खौफ बाकी रह गया, क्योंकि वो जानता था कि खातून कभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ वो लम्हा खत्म हुआ है। कराची की सुनसान गलियों में अभी भी सरसराहटें गूंज रही थीं और रोशनी वाली आंखों वाली खातून कहीं न कहीं इसे देख रही थी। मुस्तफा ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये रात का आगाज है और आगे जो कुछ होने वाला है वो इसके सब खौफनाक ख्वाबों से भी ज्यादा है। वो सोच रहा था कि क्या इसे दोबारा इस मकान में जाना चाहिए या फिर हकीकत को सबके सामने लाना काफी होगा। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, ये खातून तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, अभी असल कहानी शुरू हुई है। अगली रात मुस्तफा ने अपनी हिम्मत बांधी और दोबारा इस मकान की तरफ रवाना हुआ जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रात के 12 बजे का वक्त था और मकान की पुरानी लकड़ियां सद हुआ में चरचरा रही थीं। हाल में कदम रखते ही मुस्तफा ने महसूस किया कि माहौल में एक गैर मरी ताकत मौजूद है। रोशनी वाली आंखों वाली खातून अब पहले से ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। इसकी हड्डियां चमक रही थीं और हर कदम के साथ फर्श कांप रहा था। मुस्तफा ने कैमरा मजबूती से थाम लिया और दिल में दुआ की कि इसे कुछ नुकसान न पहुंचे। जैसे ही वो हाल के बीच पहुंचा, खातून की हंसी पूरे मकान में गूंजने लगी। ये हंसी इंसानी कानों से बाहर थी और माहौल में एक सर्द लरज पैदा कर रही थी। मुस्तफा ने महसूस किया कि हर दीवार, हर दरवाजा, हर पुराना फ्रेम हरकत कर रहा है, जैसे मकान जिंदा हो गया हो। खातून की आंखों की रोशनी इतनी तेज थी कि हाल के हर कोने को रोशन कर रही थी और अंधेरा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था। मुस्तफा की सांसें तेज हो गई थीं और वो समझ गया कि अब सिर्फ भागना काफी नहीं। अचानक खातून ने अपने हड्डियों वाले हाथ को उठाया और एक किरण रोशनी जमीन पर फेंकी। इस किरण के अंदर छपी हुई परछाइयां हरकत करने लगे और मुस्तफा के पीछे धुंधली शक्लें नमूदार हो गईं। हर शक्ल एक खौफनाक सूरत में बदल रही थी और माहौल में एक पुरस्रार सर्दी छा गई थी। मुस्तफा ने कैमरा मजबूती से पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि यह मंजर वायरल और खौफनाक साबित होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ बढ़ता जा रहा था। हाल की दीवारें अचानक से सांस लेने लगें और हर कदम के साथ जमीन हिलने लगी। मुस्तफा ने महसूस किया कि वो मकान के अंदर नहीं बल्कि किसी पुरस्रार जहान में दाखिल हो चुका है। रोशनी वाली आंखों वाली खातून आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम पर फर्श से धुंधली रोशनी उठ रही थी। इसके हड्डियां चमक रही थीं और हर हरकत में खौफनाक सरसराहटें शामिल थीं। मुस्तफा की दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था वो पूरे हाल में गूंज रही है। अचानक खातून ने हाल के आखिरी कोने में एक आवाज निकाली जो किसी इंसानी ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुस्तफा ने महसूस किया कि ये आवाज उसके दिमाग में बराह रास्त दाखिल हो रही है। वो कैमरा मजबूती से थामे रहा, लेकिन हर लम्हा इसे लग रहा था कि खातून उसके रूह को छू रही है। हाल में रोशनी की किरणें उड़ने लगें और दीवारों पर परछाइयां रक्स करने लगें। मुस्तफा की सांसें रुक गई थीं, लेकिन खौफ के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा। खातून ने एक हड्डियां चमकने वाला हाथ बढ़ाया और मुस्तफा के करीब आ गई। अचानक हाल में सब कुछ धुंधला गया और सिर्फ आंखों की रोशनी बाकी रह गई। मुस्तफा ने महसूस किया कि वो अपनी जिस्मानी हुदूद से बाहर जा रहा है और जैसे रूह जिस्म से निकलने लगे। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज अंदर ही अंदर दब गई। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और हर लम्हा एक खौफनाक हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाला था। जैसे ही हाल की रोशनी मध्यम हुई, खातून ने एक कदम पीछे हटा और एक पुराना आईना दिखाया। आईने में न सिर्फ खातून की शक्ल बल्कि कई धुंधली परछाइयां भी नजर आ रही थीं। ये सब मुज़ाहिर मुस्तफा के जहन में खौफ की एक लहर पैदा कर रहे थे। वो जानता था कि ये सिर्फ हकीकी खौफ की इब्तिदा है,
اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ آئینہ لرزنے لگا اور پرچھائیاں اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ مصطفیٰ نے دل کی ہمت کر کے آئینے کے قریب قدم رکھا، لیکن ہر قدم کے ساتھ سرد ہوا اور پراسرار سرسراہٹیں اسے واپس موڑ رہی تھیں۔ خاتون کی روشنی والی آنکھیں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھیں۔ اچانک ہال کے فرش میں ایک شکف کھل گیا اور دھندلی روشنی اندر سے باہر آ گئی۔ مصطفیٰ کو لگا جیسے زمین نے اسے نگلنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کیمرہ مضبوطی سے پکڑ کر چیختا رہا۔ خاتون نے آہستہ آہستہ ہال کے آخر میں حرکت کی اور اپنے ہڈیاں چمکنے والے ہاتھ کو اٹھایا۔ اس کی آواز میں ایک گونج تھی جو پورے مکان کو ہلا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ خاتون نہ صرف دیکھ سکتی ہے بلکہ اس کے خوف کو بھی جسم میں منتقل کر رہی ہے۔ حال میں ہر چیز لرز رہی تھی اور دیواریں اس کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ کی سانسیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ رات کے آخری لمحوں میں خاتون دھند میں غائب ہو گئی، لیکن آئینے میں اس کی روشنی والی آنکھیں اب بھی جھلک رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے کیمرہ بند کیا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ خاتون کی حقیقی طاقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ کراچی کی سنسان گلیوں میں سرسراہٹیں ابھی بھی گونج رہی تھیں اور رات کا سکوت ایک خوفناک کہانی کی نوید دے رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دل میں سوچا، یہ خاتون صرف ابتدا ہے، اصل دہشت ابھی باقی ہے۔ اگلی رات مصطفیٰ نے اپنے دل کی ہمت باندھی اور مکان کی طرف واپس قدم بڑھایا۔ حال کی ہوا پہلے سے بھی زیادہ سرد تھی اور دیواروں سے پراسرار سرسراہٹیں گونج رہی تھیں۔ روشنی والی آنکھوں والی خاتون اب پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی ہڈیاں چمک رہی تھیں اور ہر قدم کے ساتھ فرش کانپ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کیمرہ مضبوطی سے تھام لیا اور دل میں دعا کی کہ یہ آخری ملاقات ہو۔ جیسے ہی وہ حال میں داخل ہوا، خاتون نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھائی اور حال کے ہر کونے میں دھندلا سا سایہ پھیلا دیا۔ مصطفیٰ محسوس کر رہا تھا کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے اور مکان زندہ ہو گیا ہے۔ حال کے پرانے فوٹو فریم جھلکنے لگے اور ہر تصویر میں خاتون کی روشنی نمایاں تھی۔ مصطفیٰ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ جیتے جی ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اچانک خاتون نے ایک زور کی ہنسی نکالی جو حال کے فرش اور دیواروں میں گونجنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین لرزنے لگی اور دیواریں سانس لینے لگیں۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ حال اس کے جسم کے ساتھ دھنس رہا ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ کیمرہ ابھی بھی چل رہا تھا اور ہر خوفناک لمحہ محفوظ ہو رہا تھا۔ خاتون نے ہڈیاں چمکانے والا ہاتھ اٹھایا اور مصطفیٰ کے قریب آ گئی۔ اچانک حال کے فرش میں شکف کھل گیا اور دھندلی روشنی اندر سے باہر آ گئی۔ مصطفیٰ کو لگا جیسے زمین نے اسے نگلنا شروع کر دیا ہے۔ ہر طرف پراسرار سرسراہٹیں گونج رہی تھیں اور حال کے کونوں سے سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کیمرہ مضبوطی سے پکڑ کر چیخنا چاہا، لیکن آواز اندر ہی دب گئی۔ جیسے ہی خاتون نے آگے بڑھا، حال کی دیواریں پھٹنے لگیں اور پرچھائیاں فرش سے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ یہ خاتون نہ صرف دیکھ سکتی ہے بلکہ اس کے خوف کو جسم میں منتقل کر رہی ہے۔ ہر لمحہ ماحول مزید خوفناک ہوتا جا رہا تھا اور مصطفیٰ جانتا تھا کہ یہ طاقت انسانی عقل سے باہر ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ لمحہ جلد ختم ہو۔ اچانک حال کے ایک کونے میں ایک روشنی کی کرن گری اور خاتون کا سایہ اس میں آ کر رقص کرنے لگا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن وہ ہر لمحہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ خاتون کی آنکھیں اتنی تیز تھیں کہ ہر چیز دھندلا ہو گئی تھی۔ حال کی دیواریں اس کے قریب آ رہی تھیں اور فرش اس کے قدموں کے نیچے لرز رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دل کی ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن جسم جیسے سخت پتھر میں بدل گیا ہو۔ جیسے ہی خاتون نے حال کے بیچ میں قدم رکھا، اس نے اپنی ہڈیاں چمکانے والا ہاتھ مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ اچانک حال میں روشنی کی ایک کرن زمین پر گری اور آئینے میں خاتون کی اصل شکل ظاہر ہو گئی۔ وہ اب صرف بھوت نہیں بلکہ ایک خوفناک روح تھی جس کی طاقت انسانی سمجھ سے باہر تھی۔ مصطفیٰ کی سانسیں رک گئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ مکان سے زندہ باہر نکل پائے گا یا نہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتا۔
खातून ने एक आखिरी जोर की हंसी निकाली और हाल की हर दीवार को धुएं में लपेट दिया। हर पुराना फ्रेम, हर दरवाजा, हर फर्श हरकत करने लगा। मुस्तफा ने कैमरा मजबूती से थाम रखा था और हर लम्हे को महफूज कर रहा था। अचानक हाल में एक शिद्दत की रोशनी फट गई और खातून की हड्डियां धुंध में तहलील होने लगे। मुस्तफा ने महसूस किया कि ये ताकत सिर्फ खातून की नहीं बल्कि मकान की भी है। रोशनी के जवाल के बाद हाल में सुकूत छा गया। मुस्तफा ने सांस भरी और बाहर की तरफ देखा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था कि यह खातून अभी खत्म नहीं हुई। कराची की सुनसान गलियों में सरसराहटें अब भी गूंज रही थीं और रात का सुकूत एक खौफनाक कहानी की नवीद दे रहा था। वो कैमरा बंद करके बाहर निकला, लेकिन खौफ के असरात इसके दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो गए। मुस्तफा ने बाहर खड़े होकर आहिस्ता से कहा, ये खातून, ये रूह सिर्फ आगाज थी। जो कुछ मैंने देखा वो सब कुछ छुपा रहा है। दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, ये खातून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और रात की गहरी तारीकी में रोशनी वाली आंखें कहीं दूर से झलक रही थीं। मुस्तफा जानता था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई और ये खौफनाक तजर्बा हमेशा उसके ज़हन में जिंदा रहेगा।